Hello students, let us consider the next important topic from module 1, that is components of embedded system hardware. Now this question has been asked many times in the university question paper. Now let us consider the figure or the block diagram. Now this figure shows the components of the embedded system hardware. So we have the processor, main part is the processor, then we have the timers, then interrupt controller, output interfacing or driver circuits, input in devices interfacing or driver circuits, then we have the program memory and data memory, serial communication ports, parallel ports, then we have the power supply, reset and oscillator circuits, then we have the system application specific circuits. Now let us consider each of the blocks in detail. Power source. Now we have the that is power source. The supply has a specific operation range or a range of voltages. Various units in an ES operates in one of the following 4 power ranges, that is 5 volt plus or minus 0.25 volt, 3.3 volt plus or minus 0.3 volt, then 2 volt plus or minus 0.2 volt, 1.5 plus or minus 0.2 volt. So these are the voltages which can be obtained from the power supply. Then 5 volt system processor and units are used in most of the high performance system. Most of the systems we use in the power supply in the 5 volt range. Certain systems do not have power source of their own, so they connect to the external power supply. External power supply will connect to the okay. Then we have the next heading, that is clock oscillator circuit. Now the clock controls the time for executing an instruction. Clock important ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ടൈം അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്കാണ്. After the power supply, clock is the basic unit of a system. The clock controls the various clocking requirements of the CPU, timers and the CPU machine cycle. For processing units, a highly stable oscillator is required. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇതിലും CPU ആണെങ്കിലും ടൈമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ക്ലോക്ക് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലോക്കിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്കാണ്. ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ്, ഒരു സിസ്റ്റമിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ക്ലോക്ക്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ടൈമേഴ്സ്. ടൈമർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോൺഫിഗർഡ് ആസ് ദ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് വിച്ച് ടിക്സ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ്സ് ദ സിസ്റ്റം interrupts periodically. The interrupt service routine then performs the required operation. A timer circuit is configured as a real-time clock that generates the system interrupts periodically for the real-time programs. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ടൈമർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിസ്റ്റം ഇൻട്രപ്റ്റ്സ്, അതായത് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും പീരിയോഡിക്കലി. അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ ഉണ്ടാവും. അത് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ എന്നിട്ട് റിക്വയർഡ് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റുട്ടീൻ ഉണ്ടാവും, ISR. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ISR ആയിരിക്കും പിന്നീട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അത് റിയൽ ടൈം ക്ലോക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ടൈമർ സർക്യൂട്ട് റിയൽ ടൈം ക്ലോക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ടൈം പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. റിയൽ ടൈം പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടി ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. Next is the reset circuit. Now reset circuit, that is the program counter holds the address from where the instruction is to be fetched for the execution. And reset means that the processor begins the processing of instruction from a starting address. That address is one that is set by default in the processor PC on a power up. From that address in memory, program instructions are fetched following the reset of the processor. And the reset circuit activates for a fixed period and then deactivates. Reset can be activated by external reset circuit that activates on power up.
അതായത് ഇവിടെ റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂഷ്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അറിയാലോ, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ അഡ്രസ്, ഓക്കെ, ഫ്രം വേർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് ടു ബി ഫെച്ച്ഡ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പം റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പ്രോസസ്സർ ബിഗിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പി സിയിൽ എന്താണോ അത് നോക്കില്ല. റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് മുതലായിരിക്കും പിന്നീട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പി സിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു പവർ അപ്പിന് സമയത്ത്, പവർ അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് പിന്നീട് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യും. ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പീരീഡിന് വേണ്ടി റീസെറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വീണ്ടും ആദ്യം മുതലേ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയം ആണ് അത് റീസെറ്റ് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആവും. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റീസെറ്റ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ദ റീസെറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ടൈം-ഔട്ട് ബൈ എ പ്രോഗ്രാം ടൈമർ നോൺ ആസ് watchdog ടൈമർ ആൻഡ് എ ക്ലോക്ക് മോണിറ്റർ. അപ്പം ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ റീസെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് റീസെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു watchdog ടൈമർ ഉണ്ട്. അത് പ്രോഗ്രാംഡ് ടൈമറാണ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ് ഫാർ ആസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് കൺസേൺഡ്. ഓക്കെ, മൈക്രോ കൺട്രോളർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു watchdog ടൈമർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ക്ലോക്ക് മോണിറ്റർ വെച്ചിട്ടും റീസെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. നൗ watchdog ടൈമർ എന്താണ്? ടൈമിംഗ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് റീസെറ്റ്സ് ദ സിസ്റ്റം ആഫ്റ്റർ എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ടൈം ഔട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ടൈമിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിവൈസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യും, സിസ്റ്റം റീസെറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് watchdog ടൈമർ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് വിതിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ watchdog ടൈമർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഹാവ് ഓൺ ചിപ്പ് watchdog ടൈമർ. അതായത് watchdog ടൈമർ ഓൺ ചിപ്പ് തന്നെ ചില മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സിന് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് watchdog ടൈമർ റീസെറ്റ് ഇസ് എ റിക്വയർഡ് ഫീച്ചർ ഇൻ കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ചില കൺട്രോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം ഈ ഒരു watchdog ടൈമർ റീസെറ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്. Next we have memory. Various types of memory are internal RAM, external RAM, internal caches, then external RAM chips, flash or EEPROM, ROM or PROM, PROM, then memory stick or card. So these are the types of memory. Now the functions which are assigned to the memories are that is let us consider ROM or the EEPROM or flash, that is storing application programs from where the processor fetches the instruction codes, storing the codes for system booting, initializing initial input data strings, codes for RTOS, then pointers of various ISR or the interrupt service routine. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? റോം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോമിൽ ഇറേസബിൾ പ്രോമാണ്, ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമാണ്, ആൻഡ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം അതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ പ്രോഗ്രാം ഇതിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ദാറ്റ് ഇസ് സിസ്റ്റം ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതെല്ലാം ഈ ഒരു റോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ RTOS, അതായത് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമിൻ്റെ കോഡ്സ്, അതെല്ലാം ഇതിലുണ്ടാവാം. ദെൻ പോയിൻറ്റർ, ISRൻ്റെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ആ റോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ദെൻ വി ഹാവ് നെക്സ്റ്റ് RAM, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ RAM ഉണ്ട്. ദെൻ RAM ഫോർ ബഫറിന് വേണ്ടി RAM ഉണ്ട്. സ്റ്റോറിംഗ് ദ വേരിയബിൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം റൺ ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ദ സ്റ്റാക്ക്, storing the input or output buffers, for example for speech or image.
അപ്പോൾ ഇവിടെ വേരിയബിൾസ്, അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവാം, അതെല്ലാം ഈ റാമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സ്റ്റാക്കിലെ വാല്യൂസ് എല്ലാം റാമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സ്പീച്ചും ഇമേജിനും വേണ്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബഫേഴ്സ്. Then memory stick. A flash memory stick is inserted in the mobile computing system or digital camera. It stores high definition video, images, songs or speeches after a suitable format compression and stores large persistent data. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെമ്മറി സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ വീഡിയോസും ഇമേജസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതായത് കംപ്രഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റിൽ കംപ്രഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ EEPROM, ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറേസബിൾ റോം ആണ്, പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ഓർ ഫ്ലാഷ്, സ്റ്റോറിങ് ദ നോൺ വോളറ്റൈൽ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ്. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോൺ വോളറ്റൈൽ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അതായത് ഉണ്ടാവണമല്ലോ, അത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ്. സോ അതുപോലത്തെ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് EEPROM-ലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാഷെ മെമ്മറി storing the copies of instructions and data in advance from external primary memory and storing the results temporarily during processing. ക്യാഷെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളത് മുമ്പ് പഠിച്ചതാണല്ലോ, ഓർമ്മയില്ലേ? അതായത് ക്യാഷെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ്, കൂടുതലും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പീസ് അത് നേരത്തെ തന്നെ അതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കോപ്പീസ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന്, ആൻഡ് ടെമ്പററിലി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് മെമ്മറി.